चिलिका मझिरे कांकण शिखरी केउठी मुगल आक्रमणकारी मोहम्मद तकी खां पाई जेउठी गुप्त लीला करथिले श्री जगन्नाथ जेउथि बिना कांकण रे आज भी अधूरा श्रीमंदिर अमृत मणोही सर्प मणोही अशोका मणोही नईरीर विजय चक्र केउठी जेउठी द्वितीय ब्रह्मलीला करिथिले महाप्रभु लुणी पाणीर चिलिका जहा कूଳରେ रही मधुर पाणीर जमुना निर्झर जगन्नाथଙ୍କ सेवारे दिने लागि हेउथिला ए निर्झरर पवित्र पाणी। श्रीमंदिर उपरे 18 थर आक्रमण होइछि। विभिन्न समय विभिन्न लोक आक्रमण करिसंती एकथा आपण माने जानिछंती एवं ए आक्रमण समय रे 144 वर्ष श्री जगन्नाथ सोनपुर रे पाताली होइथिले। ए विषय मध्ये आपणकर धारणा थिबो, आपण से सूचना निहाती रूपे रखिथिबे। किंतु एमिति एक स्थान को आज आम आपन को लेकिन जीवु सेठी मध्य जगन्नाथଙ୍କୁ लुचाई रखा जाइथिला जवान मानक कबलरू सुरक्षित भावे। से स्थान कोठी एवं ए गोटे कथा मध्य जे जगन्नाथ 56 प्रकार भोग लगे किंतु सेठी 56 प्रकार भोग मिलु नथिला जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ। सेठी एमिति एक जिनस भोग लागुथिला जा सुनिले मध्य आपण आश्चर्य हेबे। ता सहित आहुरी अनेक कथा रहिछि आजिर अध्याय रे। आसंतु 1568 रु 1733 ए दीर्घ वर्ष भितर महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କୁ अज्ञातवास नेबाकू पड़िछि। बड़ देउल छाड़ी बड़ ठाकुर अफगानी मोगल भली जवानों आक्रमण निजक सुरक्षित रखापी सोनपुर रे 144 वर्ष पाताली हेबा सह केबे खोर्धागढ़ केबे मारदा चिकिटी टीकावालित केबे बंकुड़ कुद एवं आठगढ़ पाटणा को निज लीलाक्षेत्र करिसंती लीलामय नील जह्नर नील ठाकुर। आज महाप्रभुंकर एमिति एक लीलाक्षेत्र उद्देश्य बाहरी पड़ा विश्वास अविश्वास अंधविश्वास टीम सकाळु सकाळु भुवनेश्वर बाहरी ब्रह्मपुर मुहां होइथिबा बेले पाखापाखि 80 किलोमीटर जीवा परे 16 नंबर जातीय राजपथ रे पड़िबो नाचुणी। बामपटे भांगी 12 किलोमीटर जीवा परे पड़िबो सेई ऐतिहासिक पुराण प्रसिद्ध नईरी गाँ जहाँ चिलिका कूଳରେ ही रही। आम पहुंच सारिछु से स्थान रे जोठी आमर आज अध्याय चिलिका कूଳରେ ये हूँ चिलिका दृश्य तो केते सुंदर आपन कहवा आवश्यकता नहीं किंतु आमे आज जीवु कांकण शिखरी को लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी एठू आमे गाड़ी रे जाई परिबुनु चिलिका रे बोट रे हमको से स्थान को जीवा पड़िबो। एई देखा जाउछि किंतु किछि समय लागिवो सेठी पहुंचबा पई। एई बोट रे जीवु आमे तीनोटी बोट एठी रहिछि एठी व्यवस्था रहिछि तीनोटी बोट नंदीघोष तालध्वज एवं देवदलन आमे ए बोट रे आज जीवा। श्री जगन्नाथଙ୍କ अज्ञातवास और अज्ञातवास जोगु चिलिका महाप्रभुंकर द्वितीय घर द्वितीय विजय क्षेत्र पलटि जाइथिला। मई निशा गबपदर गुरुबाई नईरी एवं कांकण कूद मध्य थिला लीलाक्षेत्र। आज आम कांकण कूद जार एबेकार ना कांकण शिखरी सेठिपे जीवार थिला। चिलिका कूଳରେ पहुंची सारी आम टीम आम सांगरे जड़े उत्साही युवक बुलू और नाउरिया भागी थिले। वृत्ति सीना नाउरिया किंतु जगन्नाथ उपरे तांकर बेस दखल रहिथिला। श्री जगन्नाथ 18 थर आक्रमण शिकार होइछंती। 1568 रु 1733 अफगानी मोगल मानक द्वारा आक्रमण शिकार हेबा परे सेथुर वर्तिबा पई 165 वर्ष धरी जगन्नाथ बाहरे रहिछंती एवं एमिति एक स्थान चिलिका कूଳରେ रहिछि जोठी जगन्नाथ आसीथिले सुरक्षित भावे तांको रखा जाइथिला।
आम बर्तमान से पहुँची सारी लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी ए बोट्रे यात्रा बहुत बढ़िया चिलिकार जो सौंदर्य रही उपभोग करी आम से पहुँचू। आगुरी आम मोटर चालित डंगा प्रस्तुत हो रही डंगारे बसी पूरा टीम एटी चिलिका भितर को रेल गाड़ीर शब्द शुभु नथिले मध्य मने पड़ुथिला गोपबंधुंकर से कविता रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबु चिलिका चारु चित्रपट मने पड़ुथिला गोदावरी शंकर कालीजाई कविता कात धरी धीरे नाउरी ना देइछि मेली उत्तरा पवन आगकू दिए तलेई ठेली एवं मने पड़ुथिला मराल मालिनी नीलांबु चिलिका मझिरे थिबा एक छोट द्वीप कांकण शिखरी को नहीं कविवरंकर से कविता तरंग बेष्टित कांकण शिखरी आद्य फलेजार तरी पूर्ण करी वर्षे वर्षे ह्रद बिहारी धबरे आदरे फेरंती लक्ष्मी रोष घरे किछि समयर जलयात्रा परे छोट दीप भली लागुथिबा से पवित्र भूभागरे पहुंची जाइथिलु जहार ना कांकण शिखरी। अल्प समय रोमांचकर जलयात्रा परे आम बर्तमान से पहुंच सारी लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी अति चमत्कार जगह बहुत ही सुंदर देखा जाउछि आसुन जिबा। यह होछि सेई पवित्र माटी जहाँ श्री जगन्नाथंक लीलाक्षेत्र जोठी अज्ञात बासरे थिले प्रभु और या पछरे ऐतिहासिक कारण रही भोईवंशर राजा रामचंद्र देव प्रथम हैदराबादर निजाम सेनांक सह सबुबले लढुथिले किंतु 1721 रु 1736 मसीहा मध्यरे जेतेबेले ओडिशार गजपति राजा हेले रामचंद्र देव द्वितीय ठीक सेतिकी बेले पुरी उपरे आक्रमण करिथिला मोहम्मद तकी खां बंग नवाब मुर्शिद कुली खां द्वारा ओडिशा रे नायब भाव नियुक्ति पाइथिला धर्मांध तकी खां आ 1733 मसीह जेतेबेले द्वितीय थर पई तकी खां पुरी मंदिर उपरे आक्रमण करिथिला सेतेबेले महाप्रभु को आसी एइठी रहिबाकू पड़िथिला। श्री जगन्नाथ संस्कृति भितर श्री जगन्नाथंकर ऐतिह्य एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अंश आ से ऐतिह्य को जदि आम आलोचना करवा ताले मोगल मानकर साम्राज्य बेले श्रीमंदिर को 18 थर आक्रमण हो सेवायत माने 22 थर महाप्रभु को रत्न सिंहासन नहीं विभिन्न स्थान में लुकायित कर रखिंट। आज प्रभु पुरी रे थिला बेले सेटा जो श्रीक्षेत्र रूपे आम कहे ताले विभिन्न जगह को जो जाई विभिन्न समय अवस्थापित करछंती से क्षेत्र गुड़क आम आज लीला क्षेत्र रूपे कहे से 22 थर लीला भितर महाप्रभु दुई थर नईरी हरिहर्षर मंडप को आसिछंती किंतु प्रभु विचार अलगा दीर्घ 300 वर्ष धरी ए ऐतिह्य ए लीला लोकलोचन को आसी पार नथिला। आम गाँव आमर जेजेमा मान भी कहती जे आम गाँ पूरी होता जे हेले एठी जागा नाई आउ कई कहती कांकण शिखर रे श्रीमंदिर होता जे हेले एठी समुद्र नाई। ए दुईटी कथा ए दुईटी वाक्य जगन्नाथଙ୍କ आशीर्वाद मुक वाक्य हो एबे भी नईरी गाँ चारिपटे घूरी बुलूँ। महाप्रभुंर आउरी गोटे प्रमुख स्थली थिला जोटी श्रीअंग लाभ करथिला से भूमि सी होची कांकण कुदा जहाँ आज लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी नाम परिचित। नईरी गाँ ठारू मात्र 700 मीटर दूर रे 22 एकर परिमित गोटे छोटिया टापू से छोटिया टापुटी आज एक मुख्य लीलाक्षेत्र भाव में परिगणित हो सारी। नईरी गाँ कूल जमुना निर्झरी अच्छी जोटि कि सबुआड़े लुणी पानी रही से मधुर पानी अनवर्त कलकल कर चिलिका मिशुए। महाप्रभु जिते से राति अधेरे आसी श्रीमंदिर भेड़ा लगी दया नदी कूल आसी गोविंदा घाट दे प्रभु जिते लीलाक्षेत्र कांकण शिखरी के आसी
ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମଣେଇ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଦାରେ କେବଳ କାଙ୍କଡ଼ ଫଳ ହିଁ ଫଳୁଥାଏ। ଯେହେତୁ କାଙ୍କଡ଼ ଏକ କଣ୍ଟକଯୁକ୍ତ ଫଳ, ଯେଉଁ ଫଳରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣଇରେ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କାଙ୍କଡ଼ ଫଳ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନୈବେଦ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1731 ମସିହା କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ 4 ମାସ 14 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ସେ କାଙ୍କଡ଼ ଫଳକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ 2015 ମସିହାରେ ନବକଳେବର ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ନବକଳେବର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଚକାକୁ ଏହି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀଠାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ। ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୋନପୁରରେ ପାତାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, 1611 ମସିହାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଚକାନାସିରେ, 1662 ମସିହାରେ ଅହମ୍ମଦ ବେଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗଡ଼ମାଣତ୍ରୀରେ, 1692ରେ ଆକ୍ରମ ଖାନର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବାତପୁରର ବଡ଼ ହନ୍ତୁଆରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କହୁଛି। ଆଉ ତକି ଖାଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ପାଇକ ଓ ସେବକମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବାଟେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ, ଦୋବନ୍ଧା ବାଟେ ଚିଲିକା ଛାତିରେ ଥିବା ଏହି ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ବର୍ଷେ କି 4 ମାସ କି 6 ମାସ ରହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ତକି ଖାଁ ପୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସେବାୟତମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା କୌଣସି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଖାଯିବ। ସେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଦୋବନ୍ଧା ଠାରୁ ଭେଳାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଏହି କୁଦକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଗଲା। ଯେହେତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଛପନ ଭୋଗ ତ ଏଠି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଏଠି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ କାଙ୍କଣ କୁଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି କୁଦ ସର୍ପ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସିନା ଆସି ରହିଲେ, ଏବେ ଭୋଗ କେମିତି ହେବ, କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ଛପନ ଭୋଗ? ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏହି କୁଦରେ କେବଳ କାଙ୍କଡ଼ ବା କାଙ୍କଣ ହିଁ ଫଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କାଙ୍କଣ କୁଦ ପରେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି କାଙ୍କଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ଧରି। ତେଣୁ ପୁରୀର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ 300 ବର୍ଷ ତଳ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଥିଲା। ସେହି ଲେଖା ବାହାରିବାରୁ ଏ ଜାଗାର ଚିହ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ଚକାପଥର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ଏ ଜାଗାର ଚିହ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ 215 ମସିହା ନବକଳେବର ହେଲା ସେହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକା ଆଣିକି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ରଖିଥିଲେ, ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଖାଇବେ କ'ଣ, ପୂଜାପୂଜି କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ କାଙ୍କଣ ଫଳୁଥିଲା, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ କଞ୍ଚା କାଙ୍କଣ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ତାପରେ ସେଇ ଭିତରେ 215 ମସିହା 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏଠାରେ ମଣେଇ ସେବା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଅଧ କେଜିଏ ଚାଉଳ, ପରିବା 200, ପରିବା ପରେ ଧୂପ ହେଉଛି। ସକାଳୁ 8ଟାରେ ବାଳଭୋଗ ଧୂପ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଳତି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିକି ଯାଉଛି। ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯାହା ଯେମିତି ଦେବନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି 5 ଦିନ ବସୁଛନ୍ତି, ବାକି ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ଗାଁ ହାରା ସଭା ସମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଚକା ତଳେ ଯେଉଁ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ
ନୌକାରେ ବସିକି ଏ ଚିଲିକା ଏ ପୂଜା ଚାରିପଟେ ହାକ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। କୁହାଯାଏ ସେବେଠୁ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ମଣୋହି, ଶୀତଳ ମଣୋହି, ସର୍ପ ମଣୋହି, ବିମ୍ବଳି ମଣୋହି, ଚକ୍ର ମଣୋହି, ଅଶୋକ ମଣୋହି, ବୀର ମଣୋହି ଭଳି ଯେତେ ମଣୋହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସବୁଥିରେ କାଙ୍କଡ଼ ହିଁ ପଡୁଛି। ତରଙ୍ଗ ବେଷ୍ଟିତ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଆଦ ଫଳେଜାର ତରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହ୍ରଦ ବିହାରୀ ଧବରେ ଆଦରେ ଫେରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷ ଘରେ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଏ କବିତାଟି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ହୋଇଛି। କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନା, କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କାଙ୍କଣ ଜମା ବି ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ କାଙ୍କଣ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ଭୋଗ ଛପନ ଭୋଗ ତ ମିଳିଲାନି, କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଲଗାଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ସେବେଠୁ କାଙ୍କଣ ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୋଷ ଘରେ କାଙ୍କଣ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି କିଛି ଦିନ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଗାଁ ବେଲା କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ଦିଶୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, ଦେଖିଲି 3ଟା ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଯାଉଛି ଚିଲିକା କୂଳ ଆଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇଗଲା। ଶୀତେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଏଠି ଥିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହିଁ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠି ଛାତର ଫଲ୍ସ ପଇଲା। ଫଲ୍ସ ପଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଦ, ଯିବା ପାଦ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଛି, ଆଉ ଆସିବା ପାଦ ନାହିଁ। ଏଠି 3 ଠାକୁର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ତଳେ ଥିବା ଯେତିକି ଚମତ୍କାର, ସେତିକି ଚମତ୍କାର ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ, ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଚିଲିକା ପାଣିରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିଶ୍ଚୟ। ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ, ଦେଖିବୁ ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଏ କବିତାଟି ଚିଲିକାକୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଚିଲିକା ଆସନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଚିଲିକା କହୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏଠୁ ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମିତି ବସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଙ୍କଣ କୁଦକୁ ଆସିବେ, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠିକାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି କିଛି କ୍ଷଣ ଏଇଠି ବସିବେ। ଏ କାଙ୍କଣ କୁଦଟି ଏକର ଏକର ଜାଗାରେ ପରିମିତ ଏବଂ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏଠି ବସି ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ସେ ଯମୁନା ନିର୍ଝର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠୁ ମଧୁର ପାଣି ଆସି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଉଥିଲା। କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଖାଇଥିଲୁ। ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଫେରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚିଲିକା କୂଳକୁ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଯମୁନା ନିର୍ଝର। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଯମୁନା ନିର୍ଝର। ଆସୁନର କଥା, ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ବା ପୁଷ୍କରଣୀ ଭଳି ଏ ଜଳାଶୟ ଚିଲିକା କୂଳରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ପାଣି ଲୁଣିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପାଣି କିନ୍ତୁ ମଧୁର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ହିଁ এই ମଧୁର ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାଦିନ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏ ସବୁବେଳେ ଶୁଖୁ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଝର ସବୁବେଳେ ପାଣି ଅବିରତ ବହୁଥିଲା, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଫଳରେ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଖରାଦିନେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ ଯମୁନା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକଥା ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଲେ ଚିଲିକା କୂଳରେ, ଚିଲିକାର ପାଣି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଣିଆ, ତ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଗି କରାଯିବ, ଏଉଠୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଚିଲିକା କୂଳରେ ମାତ୍ର 10-20 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏ ପୋଖରୀଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାଣି ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ମଧୁର। ଆଗକୁ ନଈରି ଗାଁର ସେ ବିଜେ ଚକ୍ର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଐତିହାସିକ ନଈରି ଗାଁ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ହରିହର ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ଅନାଦି କାଳରୁ ହର ହରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ବାସର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାରଣ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରୁ ଏଇଠିକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି। ଅତୀତରେ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା କୂଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତା ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରୁ ଆସି ଏଇଠି ବିଜେ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା। ସେ ତିନି ଆସନ ବା ପିଣ୍ଡି ଏବେ ବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିଜେ ଚକ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ସାନ ନଈରୀ ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ହରିହରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାଙ୍କଡ଼ କୁଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କାଙ୍କଡ଼ କୁଦରେ ରଖାଗଲା। ସେଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା। କିଛି ଦିନ ଏଠି ସେ ରହିଲେ। ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶିଳା ଉପରେ ସେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚକା ଉପରେ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏବେ ବି ସେ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ସ୍ମୃତି ଏ ସ୍ଥାନ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି, ଏ ଜାଗା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। 452 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ 32 ଥର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଠି ବି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଶଗଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଚକ୍ର ରୂପେଣ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ଅବନ୍ତୀର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଦେବତା, କାହା ପାଇଁ ଶବର ଦେବତା ତ କାହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା। 16 କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ହେଜିବା, ଜାଣିବା ଛାର ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଏହି ଅଜ୍ଞାତବାସ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଅଜ୍ଞାତବାସ ସରିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ମୃତି ମହମହ ହୋଇ ବାସୁଛି। ଯେମିତି ବାସୁଛି ନଈରୀରେ, ଯେମିତି ବାସୁଛି ଚିଲିକା ଗର୍ଭରେ ଥିବା କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।